व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर स्वागत है जी डॉक्टर साहब साडे सवालियत सैक्शन विच अज 8 नवंबर 2013 23 कतक नानकशाही संमत 545 का दिन है तो तुसीं साडे दर्शकों दसो अज दे दिन दी की इतिहासक अहमियत है। सिख इतिहास के हवाले नाल अज दे दिन 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੁੰਦਰੀ ਹੋਏ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ और उन्होंने कवितावां रचनावां और गुरु ग्रंथ साहब का टीका प्राचीन पंथ प्रकाश को एडिट करके नवे सिरे सामने लिया। सो सारी जिंदगी उन्होंने लिटरेचर या सिख साहित्य की दुनिया दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया जी। उन्होंने 1899 दे विच खालसा समाचार ये अखबार शुरू किया। ये सप्ताहक अखबार सी जी और मैं भी अपने बचपन च जिहड़े साडे घर लगातारता नाल सिख रसाले पंथक रसाले आउंदे सन उन्हां दे विच ये हफ्तावारी अखबार भी खालसा समाचार ते एक खालसा एडवोकेट उन्हां दे महान सिंह एडिटर हुंदे सी उन्हां ज़माने च। हुण तां इहनूं बंद कर दित्ता इन्हां ने कुछ साल पहलां ये अखबार नहीं निकलदा जी। लेकिन 100 साल दे करीब समय जां 80 90 साल ये चलिया 1899 तो खालसा समाचार ने बड़ी यूनीक सर्विस की। पता नहीं हुण उस दे पुराने 80-90 साल के अंक कित्थे कोई महफूज भी होणगे जां रिकॉर्ड च होणगे क्योंकि ये कंटैंपरेरी इतिहास है सिख नुकता निगाह तो क्योंकि भाई वीर सिंह भाई कान सिंह नाभा ये उस सारी लैगेसी नूं अगे तोरन वाले सी। बाद दे विच चीफ खालसा दीवान जिहड़ा कि सुधारक विचारधारा रखदा सी जिहड़े गुरमत दे तत्त रूप नूं समझण प्रचारण च यकीन रखते सी। हालां वैसे ये बहुत सारे सरकार पक्षी सी कोई सरकार नाल टक्कर नहीं सी लैंदे इसलिए इन्हां नूं जिहड़े क्रांतिकारी सिख ने वो पसंद नहीं सी करदे वो इन्हां नूं टूडी बच्चे ही कहंदे सी कि भी ये जिहड़े ने टूडी बच्चे ने जां सरकार दे जिहड़े ने जर खरीद ने इदां दे शब्द उन्हां लई अपमानित करन वाले वरतदे सी। पर इहदे बावजूद इन्हां ने ਸਾਹਿਤ और धार्मिक मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रोल अदा किया। चीफ खालसा दीवान ने भाई वीर सिंह तो खैर बहुत वड्डी शख्सियत होए ने। सो 1899 खालसा समाचार शुरू होया। 1927 दे विच साइमन कमीशन फर्स्ट वर्ल्ड वार 1919 खत्म हुई उस तो बाद रॉलेट एक्ट आ गया। हिंदुस्तानी एक्सपैक्ट करते सी अंग्रेज़ कोई कंसैशन देणगे फिर गांधी नूं लिया के साउथ अफ्रीका तो इत्थे उन्होंने पॉपुलराइज किया जी। नतीजे के तौर पर अंग्रेज़ों ने देखा कि भी ज़्यादा जी है वो रिजेंटमेंट वध रही है तो कुछ ना कुछ इन्हों लॉलीपॉप दो। सो उन्होंने कहा जी भी साइमन कमीशन जोड़ा आके देखेगा रिकमेंड करेगा कि किस लैवल की ऑटोनमी जां थोड़ा बहुत कंसैशन दिते जा सकते हैं। कांग्रेस ने साइमन कमीशन गो बैक ये नारा दे दिता है और लाजपत राय उस पीरीयड च मरिया तो आप ही जोड़ा है पर उन्होंने भी शहीद बना दिता कि साइमन कमीशन नाल जोड़ के। पर अज दे दिन साइमन कमीशन का ऐलान होया। 1983 दे विच यमुना नगर जोड़ा अज हरियाणे दे विच है और जिथे काफ़ी वड्डी गिणती 47 तो बाद पंजाबी हिंदू और वैस्ट पंजाब चों आए सिख सैटल होए ने। हिंदुओं ने सिखां दे उत्ते हमला किया कईयां नूं जख्मी किया गुरुद्वारा साहब का भी एक दा नुकसान पहुँचाया जी। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 8 नवंबर बड़ा अहम दिन हुंदा है प्रेजिडेंशियल इलैक्शन के हवाले नाल। सो अज जो मैं वर्ल्ड हिस्टरी रिसर्च कर रहा सी तो मैनू कोई अहम खबर नहीं मिलियां। 3 अमरीकन प्रेजिडेंट जोड़े इस दिन चुने गए चुने तो होर भी इन्हां दिनां च गए होने ने पर जिन्हां दा नाम वजदा है उन्हां दा जरूर जिक्र आया जी। और उहदे च खास तौर पर 1904 दे विच अमरीकन प्रेजिडेंट विलियम मैक किनके नूं मार दिता गया सी शॉट डेड तो उहदी थां जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट थियोडर रूजवेल्ट उन्हें टेक ओवर किया। 1960 दे विच अज दे दिन जॉन कैनेडी जिहड़ा अमरीका का बहुत पॉपूलर प्रेजिडेंट होया वो 35वां अमरीकन प्रेजिडेंट बनया सी। 1988 दे विच अज दे दिन ही जॉर्ज बुश जिन्हें कि जिहड़ा रिपब्लिकन सी उन्हें माइक टुकाकस नूं बीट करके ते प्रेजिडेंसी जित्ती सी। ये डिबेट मैं बड़े दिलचस्पी नाल 1988 च देखी कि पहली बार नज़र आया कि भी अमरीका दे विच पोलिटिकल सिस्टम कितना मैच्योर है
ਕਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਹੈਲਥੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 13 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੁੰਭ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲ 'ਚ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵੜ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੌਨਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਤਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਰੇਟ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 21 ਏਕੜ ਕਿ 15 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 17 ਏਕੜ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੱਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਆ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤਲਬ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਿਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਫੜ ਲਓ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੜ ਲਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਂ ਫਕੀਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜਾਂ ਸੂਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਫੇਡ ਅਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਉਡਾਰੂ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਮਾਰੂ। ਉਹਨੇ ਉਡਾਰੂ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਸਨ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੇ ਜਾਂਦੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਕੂੜਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਸੀਆ ਰੰਗਲਾ ਚੂੜਾ, ਵਤ ਨਾ ਹੋਸੀਆ ਐਲ ਜਵਾਨੀ, ਹੱਸ ਲੈ ਖੇਡ ਲੈ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਾਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੌਸੀਆ ਖਾਕ ਦਾ ਧੂੜਾ, ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ, ਜੋ ਥੀਸੀ ਰੱਬ ਡਾਢੇ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਨ ਲੈ ਮੂੜਾ। ਹੁਣ ਅਲੰਕਾਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਚੂੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਕੂੜਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਸੀਆ ਰੰਗਲਾ ਚੂੜਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਚੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਢਲਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੌਸੀ ਆ ਖਾਕ ਦਾ ਧੂੜਾ, ਹੁਣ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਇਨੀ ਨੈਣੀ ਜਿਨੀ ਲੋਇਨ ਜਿਨੀ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਸੇ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਡਿੱਠ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਠਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਜਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਔਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਕ ਦਾ ਧੂੜਾ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਡਾਢੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਲੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਮ ਮਾਣ ਲੈ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਛਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਪਨ ਖੇਡਿਆ ਸੇ ਸਈਆਂ ਉੱਠ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਾਬਲ ਅਤਨ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੌਰੜੈ ਘਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸੁਪਨਾ ਭੀ ਥੀਸਨ, ਬਾਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈ ਗਾਲੀ ਭਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਵਰੜੇ ਤੇ ਸੌਰੜੇ ਔਰ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਈਡੀਅਮ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸੁਪਨਾ ਭੀ ਥੀਸਣ, ਬਾਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈ ਗਾਲੀ ਭਲੀਆਂ, ਕਿ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੇਕਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੇਰੀ ਡੈਸਟਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਹਿਊਮਨ ਸੋਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਰ ਲੈ ਗਾਲੀ ਭਲੀਆਂ, ਕਿ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਭਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ,
ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।